স্বাধীনতা মানে কি? তাত চাবা, স্বাধীনতা শব্দটো ইংৰাজী লিবাৰ্টি শব্দটোৰ অসমীয়া ৰূপ। লিবাৰ্টি শব্দটো লেটিন শব্দ লিবাৰৰ পৰা আহিছে। লিবাৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল মুক্ত বা স্বাধীন অৱস্থা। গতিকে ইংৰাজী লিবাৰ্টি শব্দই স্বাধীনতাক বুজায়। অৰ্থাৎ কোনো নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীনত নাথাকি নাগৰিকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যিকোনো কাম কৰিব পৰা ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বোলে। What is freedom or what is liberty? The term liberty is taken from liber, which is a word from the Latin language. Liber means to free. The most important sense in which liberty is used is when a rational person is able to exercise his choice without being subject to any external constraint. In this sense, liberty is a necessary condition for free and full development of our personality. স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতাৰ দুটা দিশ আছে। প্ৰথমটো হ'ল ধনাত্মক বা ইতিবাচক আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল ঋণাত্মক বা নেতিবাচক স্বতন্ত্ৰতা। তাৰ বাবে তোমালোকে এই কথাকেইটা জানি ল'ব লাগিব। ধনাত্মক বা ইতিবাচক স্বতন্ত্ৰতা মানে কি? ধনাত্মক বা ইতিবাচক স্বতন্ত্ৰতাই নাগৰিকৰ বাবে কিছুমান বিশেষ সা সুবিধাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে, যিবোৰে ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ পূৰ্ণ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। ইতিবাচক স্বাধীনতাৰ তত্ত্ব ৰাষ্ট্ৰৰ কল্যাণকামী তত্ত্বৰ লগত জড়িত। এই স্বতন্ত্ৰতাই এক যুক্তিসংগত বাধা ৰূপৰ মাজত থাকি উপভোগ কৰা স্বাধীনতাক বুজায়। অৰ্থাৎ আৰ্থসামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক চৰ্ত অবিহনে ইতিবাচক স্বাধীনতা উপভোগ কৰিব নোৱাৰি। দ্বিতীয়টো দিশ হ'ল ঋণাত্মক বা নেতিবাচক স্বতন্ত্ৰতা। বাহ্যিক হস্তক্ষেপ শূন্য স্বতন্ত্ৰতাকেই ঋণাত্মক স্বতন্ত্ৰতা বোলে। এই স্বতন্ত্ৰতাৰ ধাৰণাটোৱে ৰাষ্ট্ৰক এক প্ৰয়োজনীয় অশুভ আখ্যা দিয়ে। এই ধাৰণাটোৰ মতে ৰাষ্ট্ৰ অশুভ কাৰণ ই দমন কৰে আৰু সকলো দমনকাৰীয়েই অশুভ। Positive liberty emphasizes the positive conditions which are necessary for the realization of liberty. It emphasizes the social and economic aspects of liberty. It emphasizes the social aspect of man, and also it regards liberty, equality, and justice as mutually related. Negative liberty emphasizes the absence of restraint by the state. It also regards the state as an enemy of personal liberty, and it emphasizes the personal and political aspects of liberty, and also it is based on the market concept of society, and it is not associated with rights, equality, morality, and justice. ধনাত্মক স্বাধীনতা আৰু ঋণাত্মক স্বাধীনতাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য 4 নম্বৰ কাৰণে আহে, খুব দৰকাৰী চাবা। ঋণাত্মক স্বাধীনতাই চূড়ান্ত স্বাধীনতাৰ কথা কয়, কিন্তু ধনাত্মক স্বাধীনতাই নিয়ন্ত্ৰিত স্বাধীনতাৰ কথা কয়। ঋণাত্মক স্বাধীনতা ৰাষ্ট্ৰৰ ব্যক্তিৰ ওপৰত কোনো হস্তক্ষেপ নাই, আনহাতে ধনাত্মক স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰই ব্যক্তিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ আৰু চৰ্ত আৰোপ কৰে। ঋণাত্মক স্বাধীনতাৰ মতে ৰাষ্ট্ৰ এক প্ৰয়োজনীয় অশুভ অনুষ্ঠান, কিন্তু ধনাত্মক স্বাধীনতাৰ মতে
ৰাষ্ট্ৰ এক ধনাত্মক প্ৰয়োজনীয় অনুষ্ঠান। ঋণাত্মক স্বাধীনতাই ৰাষ্ট্ৰই অহস্তক্ষেপ নীতিৰ পোষকতা কৰে, কিন্তু ধনাত্মক স্বাধীনতাৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত সকলে ই কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ পোষকতা কৰে। আডাম স্মিথ, মিল, বাৰ্লিন হ'ল ঋণাত্মক স্বাধীনতাৰ ধাৰণাৰ মূল পৃষ্ঠপোষক, আনহাতে গ্ৰীন, লাস্কি হ'ল ধনাত্মক স্বাধীনতাৰ ধাৰণাৰ মূল পৃষ্ঠপোষক। Firstly, negative liberty emphasizes the absence of restraint by the state, but positive liberty emphasizes the positive conditions which are necessary for the realization of liberty. Secondly, negative liberty regards the state as an enemy of personal liberty, but the concept of positive liberty asks the state to create those positive conditions which are necessary for the realization of liberty. Thirdly, negative liberty emphasizes the personal and political aspects of liberty, but positive liberty emphasizes the social and economic aspects of liberty. Fourthly, negative liberty is based on the market concept of society, but positive liberty emphasizes the social aspect of man. Fifthly, negative liberty is not associated with rights, equality, morality, and justice, but positive liberty regards liberty, equality, and justice as mutually related. Kinds of liberty. Firstly, natural liberty. Natural liberty is pre-social. It must have existed at a time when there was no society. There can be no natural liberty in a civil society. Natural liberty is synonymous with injustice and complete anarchy. There can be no true liberty when there is natural liberty. Secondly, civil liberty. Civil liberty includes physical freedom, intellectual freedom, and practical freedom. It is the very basis of democracy. The state is the guardian of the civil liberties of the people. Civil liberty prevails in a state when authority is legitimate. Civil liberty means to think freely, speak freely, move freely, act freely, and live freely. Thirdly, political liberty. Political liberty implies that people have a share in the government of the country. The government is carried on according to the wishes of the people. Political liberty enables individuals to participate in political affairs. For the enjoyment of political liberty, people must have the right to vote, right to stand for election, right to hold public office, and the right to express political views and to criticize government. Political liberty should be politically and legally recognized. Without political liberty, civil liberty becomes meaningless. Fourthly, economic liberty. Democracy is meaningless without economic liberty. Economic liberty may be regarded as the condition for the enjoyment of other types of liberty and freedom from poverty and want. Any type of liberty is barren unless there is economic liberty. Fifthly, national liberty. National liberty means independence
from the control of their foreign states. People can enjoy maximum liberty only in an independent country. National liberty is the basis of all other liberties. স্বাধীনতাৰ প্ৰকাৰসমূহ প্ৰথমতে নেচাৰেল লিবাৰ্টি প্ৰাকৃতিক স্বাধীনতা। ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তিৰ আগতে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহে যি স্বাধীনতা ভোগ কৰিছিল তাকেই প্ৰাকৃতিক স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্ৰতা বোলে। প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত কোনো সাধাৰণ কৰ্তৃপক্ষ নাছিল, গতিকে মানুহে নিজৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী কাম কৰিব পাৰিছিল। বহুতে এই স্বাধীনতাক প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা স্বাধীনতা হিচাপে আখ্যা দিছিল, কিন্তু প্ৰাকৃতিক স্বাধীনতাৰ সংকল্পনাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। দ্বিতীয়তে নাগৰিক স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতা। নাগৰিকসকলৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰকাশ আৰু প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে কিছুমান সুযোগ সুবিধাৰ দৰকাৰ। এই সুযোগ সুবিধাবোৰক নাগৰিক স্বাধীনতা বোলা হয়। ৰাষ্ট্ৰৰ পৰাই নাগৰিকে এই স্বাধীনতাসমূহ পায় আৰু এই স্বাধীনতা ভোগৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰই নাগৰিকসকলক দৰকাৰী ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে। জীৱনৰ অধিকাৰ, সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ, ধৰ্মীয় অধিকাৰ, স্বাধীনভাৱে ভ্ৰমণ কৰাৰ অধিকাৰ আদিক নাগৰিক অধিকাৰ বুলি ক'ব পাৰি। তৃতীয়তে ৰাজনৈতিক স্বতন্ত্ৰতা। যিবোৰ স্বাধীনতাৰ জৰিয়তে নাগৰিকসকলে ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ৰিয়াকলাপত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেনেবোৰ স্বাধীনতাক ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা বোলে। গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকসকলে এই স্বাধীনতাসমূহ ভোগ কৰে। ভোটদানৰ অধিকাৰ বা ভোটদানৰ স্বাধীনতা, নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ স্বাধীনতা, চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ স্বাধীনতা আদিক ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি। চতুৰ্থতে অৰ্থনৈতিক স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতা। অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ স্বাধীনতাকেই অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা বোলে। অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাই কোনো এটা ব্যৱসায় গ্ৰহণকে নুবুজায়। অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত মানুহক স্বাৱলম্বী হোৱাটোকহে বুজায়। কাম কৰাৰ অধিকাৰ, উপযুক্ত মজুৰিৰ অধিকাৰ, জিৰণিৰ অধিকাৰ আদিক অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ তথা অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা আখ্যা দিয়া হয়। পঞ্চমতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰতা। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰতাই কোনো দেশক আন দেশৰ তলতীয়া নোহোৱা অৱস্থাক বুজায়। অৰ্থাৎ সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ এখনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰতা থকা বুলি কোৱা হয়। ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌমত্বক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাধীনতা বুলিব পাৰি। এনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰৰ পৰাহে নাগৰিকে স্বাধীনতা পায় আৰু নাগৰিকসকলক এনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰইহে অধিকাৰ ভোগৰ কাৰণে দৰকাৰী ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰে। Safeguards of liberty. Firstly, urge for liberty. The people of a state should have the urge for liberty. He must be vigilant to retain it. People must have the love of liberty. Secondly, rule of law. Rule of law implies equality before law. Law is above everybody and no individual can be punished unless it is proved that he has violated law. If the legal system of a country provides these safeguards, people will be in a position to enjoy liberty. Next, independent judiciary. An independent judiciary is also an essential condition for safeguarding liberty.
A judiciary which is corrupt and not impartial will go against the spirit of liberty. People cannot safeguard their liberty with such a judiciary. Next, fundamental rights. By incorporating the fundamental rights of the citizens in the Constitution, liberty can be safeguarded. It must be made binding upon the courts to enforce them. Next, democratic form of government. A democratic form of government is an essential condition for the protection of liberty. In democracy, real power lies with people. They can create necessary conditions for the enjoyment of liberty. Next, public opinion and free press. The press and other agencies mold public opinion. A strong public opinion, by asserting itself, may protect the liberty of the people. Healthy public opinion and free press can do much to liberty. স্বাধীনতা ৰক্ষাৰ উপায়সমূহ। প্ৰথমতে সংবিধান। নাগৰিক স্বাধীনতা ৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰধান উপায় হ'ল সংবিধান। সাধাৰণ অৰ্থত সংবিধান হ'ল মৌলিক আইন। চৰকাৰ, ব্যক্তি আৰু সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে সংবিধানৰ নীতি নিয়ম মানি চলিবলৈ বাধ্য। চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন অংগবোৰৰ ক্ষমতা সংবিধানত বিস্তৃত আকাৰে লিপিবদ্ধ থকাৰ কাৰণে কোনো চৰকাৰ বা বিষয়াই সেইবোৰক অৱমাননা কৰি নিজৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি নাগৰিক স্বাধীনতা খৰ্ব কৰিবলৈ সুবিধা নাপায়। গতিকে সংবিধানক ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ ওপৰত চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ প্ৰতিষেধক কাম কৰোঁতা বুলি ক'ব পাৰি। দ্বিতীয়তে, মৌলিক অধিকাৰক অন্তৰ্ভুক্তি। মৌলিক অধিকাৰক সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নাগৰিকসকলৰ স্বাধীনতাক ৰক্ষা কৰিব পাৰি। সংবিধানত মৌলিক অধিকাৰৰ ব্যৱস্থা থাকিলে সেই অধিকাৰৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰা সহজ নহয়। সংবিধানত উল্লেখ কৰা উপায়ৰ বাহিৰে আন উপায়ে তেনে অধিকাৰৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিব পৰা নাযায়। তৃতীয়তে, আইনৰ শাসনৰ জৰিয়তে। আইনৰ শাসনৰ জৰিয়তে নাগৰিক স্বাধীনতাক ৰক্ষা কৰিব পাৰি। লিখিত সংবিধান থকা দেশতহে মৌলিক অধিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি। উদাহৰণস্বৰূপে, ইংলেণ্ডত লিখিত সংবিধান নাই, গতিকে তাত মৌলিক অধিকাৰৰ ব্যৱস্থাও নাই। মৌলিক অধিকাৰৰ পৰিৱৰ্তে ইংলেণ্ডত আইনৰ শাসনৰ প্ৰচলন আছে। আইনৰ শাসনে সাধাৰণতে তলত উল্লেখ কৰা ব্যৱস্থা দুটাক বুজায়। প্ৰথমতে, আইন উলংঘা কৰা অপৰাধৰ বাহিৰে আন কোনো কাৰণত কোনো ব্যক্তিক আটক কৰিব পৰা নাযায়। দ্বিতীয়তে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা সাধাৰণ লোকলৈকে সকলো লোককে একে আইনৰ মাধ্যমেৰে বিচাৰ কৰা হয় আৰু সমান দোষৰ কাৰণে সমান শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। তৃতীয়তে, ন্যায়পালিকাৰ স্বাধীনতা। স্বাধীন ন্যায়পালিকাই নাগৰিক স্বাধীনতাক সুৰক্ষা দিয়াত সহায় কৰে। সাধাৰণতে ব্যক্তিগত লোকতকৈ চৰকাৰেহে বিভিন্ন কাৰণত নাগৰিকৰ অধিকাৰৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰি নাগৰিক স্বাধীনতাক খৰ্ব কৰে। তেনে অৱস্থাত নাগৰিকসকলে চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ সহায় ল'ব পাৰে। আদালতে এনেবোৰ বিষয়ৰ বিচাৰ কৰি ৰায় দিয়ে আৰু স্বাধীন আৰু নিৰপেক্ষ ন্যায়পালিকাই তেওঁলোকৰ এই অধিকাৰক প্ৰয়োগ কৰি নাগৰিকৰ স্বাধীনতাক ৰক্ষা কৰিব পাৰে। পঞ্চমতে, ৰাজনৈতিক দল। সুসংগঠিত ৰাজনৈতিক দল ব্যক্তি স্বাধীনতা ৰক্ষাৰ আন এটা উপায় বুলিব পাৰি। চৰকাৰী কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত বিৰোধী দলে সতৰ্ক বা চোকা দৃষ্টি ৰাখিলে চৰকাৰে স্বেচ্ছাচাৰী হোৱাৰ সুবিধা নাপায় আৰু ফলশ্ৰুতিত ব্যক্তি স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ নহয়। হোৱাট ইজ লিবাৰেলিজম?
Liberalism stands for the theory and practice of individual liberty, constitutionalism, and reforms for human upliftment. The liberals tend to give priority on individual liberty over values like equality. They develop an attitude which criticizes institutions those restrict individual liberty. Principles of liberalism. Firstly, liberalism stands for personal liberty. An individual should have several rights. He should not be under the unnecessary control of the state and the church. Secondly, liberalism also advocates social liberty. There should be equality among the people of the society. It implies that people should not suffer owing to their birth, color, sex, race, or economic condition. Thirdly, civil liberty is one of the basic principles of liberalism. According to this principle, government should be conducted not by the arbitrary will of any individual but by law. Fourthly, the liberals are also the advocates of political liberty and popular sovereignty. উদাৰতাবাদ কি? চমুকৈ ক'বলৈ হ'লে যি আদৰ্শই ব্যক্তিক বিভিন্ন দিশত অধিক স্বাধীনতা দিয়াৰ লগতে প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়ে, তেনে আদৰ্শকে উদাৰতাবাদ বোলে। উদাৰতাবাদৰ মূলনীতি প্ৰথমতে নাগৰিক স্বাধীনতা। নাগৰিক স্বাধীনতা উদাৰতাবাদৰ এটা মূলনীতি। এই নীতি অনুসৰি চৰকাৰে কোনো পৰিস্থিতিতে স্বেচ্ছামূলকভাৱে প্ৰশাসন পৰিচালনা কৰিব নালাগে। চৰকাৰে আইন অনুসৰি শাসন পৰিচালনা কৰিলে নাগৰিকৰ স্বাধীনতা সুৰক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তে, ব্যক্তি স্বাধীনতা। ব্যক্তি স্বাধীনতাও ইয়াৰ আন এটা মূলনীতি। ই মানুহক জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে, বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ধৰ্মীয় আদিৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিব বিচাৰে। তৃতীয়তে, সামাজিক স্বাধীনতা। সমাজত থকা বিভিন্ন জাতি উপজাতি লোকৰ মাজত বৈষম্য থাকিব নালাগে। উদাৰতাবাদীসকলৰ মতে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, লিংগ আদিৰ কাৰণ লৈ মানুহৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য থাকিব নালাগে। চতুৰ্থতে, ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা। উদাৰতাবাদীসকলে নাগৰিকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক স্বাধীনতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সকলো নাগৰিকৰে সমান অধিকাৰ তথা সমান স্বাধীনতা থাকিব।